So good morning friends, Nitin Naik here. We are in this video of Introduction to Programming Language using C part 1, which is paper number BCS 102. In previous lectures we have already completed history, application areas, algorithms, flowcharts, structure of C programs, C tokens, keywords, variables, primary data types and operators. Now only last two topics are remaining, which is formatted IO statement and unformatted IO statement. Now what is IO statement? IO statement means input and output statement. Normally in each and every programming language there should be one input statement, at least one input statement and one output statement. What is input statement? Which is used to read value from user, and what is output statement? That after processing the values which are inputted by user, your computer performs the operations on these values and produce the result. Now what is use of input? That is to give value, and what is use of output? That is to take the result from your computer. Now that result may be displayed onto screen, that result may be stored into some variable, that result may be stored into some file. So input and output, normal input output statements are used to read the value from keyboard input and display the value onto screen output. Now again there are two types of input output statements. One is formatted input output statement and another one is unformatted input output statements. First of all, we will see what are the formatted input output statements. Formatted input output functions, now normally these are called as functions, are used to take various inputs from the user and display multiple outputs to the user. Means take various inputs from the user, input statement, display multiple outputs to the user, that is output statement. These types of IO functions can help to display the output to the user in different formats using the format specifiers. Now we will see what are the format specifiers on next slide. These are input output supports all data types like integer, float, character and many more. We have already seen the data types, that is integer, float, character, double, long double, etc. Now why these statements are called as formatted IO statements? Because these functions are called as formatted IO functions because we can use format specifiers in these functions and hence we can format these functions according to our needs. See, what are the format specifier? Which value you are going to display or which value you are going to read, that should be specified precisely in C programming language. जर मला एखादी इनपुट व्हॅल्यू रीड करायची असेल, जर मला इंटीजर व्हॅल्यू रीड करायची आहे का फ्लोट व्हॅल्यू रीड करायची आहे का कॅरेक्टर व्हॅल्यू रीड करायची, दॅट शुड बी इन युअर माइंड व्हाईल रायटिंग दी स्टेटमेंट्स. हे स्टेटमेंट लिहिताना आपल्याला हे पक्क माहीत पाहिजे की आपण कुठली व्हॅल्यू रीड करतोय. जर समजा आपल्याला इंटीजर व्हॅल्यू रीड करायची असेल तर इंटीजर व्हॅल्यूज द्यायला पाहिजे, फ्लोट व्हॅल्यू रीड करायची असेल तर फ्लोट व्हॅल्यूज द्यायला पाहिजे. मग ह्याला फॉर्मॅटेड आयओ स्टेटमेंट का म्हणायचं, तर नॉर्मली these input output statements are using format specifiers in the syntax. That's why these statements are called as formatted input output statements. These are nothing but the format specifiers. काही दिलेले भरपूर आहेत पण त्याच्यापैकी काही इथे दिलेले. One is, see, there are 4-5 data types which are common. कुठल्या कुठल्या इंटीजर आहे, कॅरेक्टर आहे, फ्लोट आहे, ह्याच्यात डबल आलं नाही. ठीक आहे. सो फॉर इंटीजर %d इज अ फॉर्मॅट स्पेसिफायर. फॉर कॅरेक्टर %c इज अ फॉर्मॅट स्पेसिफायर. बाजूला डिस्क्रिप्शनही दिलेलं आहे की व्हॉट इज यूज ऑफ %d. डेटा टाइप फॉर %d फॉर्मॅट स्पेसिफायर इज इंटीजर int, and description, in description it is given that used it for IO signed integer value.
मी मागं क्लासरूममध्ये शिकवताना हे साइन्ड अनसाइन्ड काय याच्याबद्दल चर्चा केली होती. साइन्ड मीन्स व्हॉट, द व्हॅल्यूज मे बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह, अँड अनसाइन्ड मीन्स व्हॉट, व्हॅल्यूज आर ऑलवेज पॉझिटिव्ह. पर्सेंट सी कॅरेक्टर व्हॅल्यूसाठी वापरतात, पर्सेंट एफ फ्लोट व्हॅल्यूसाठी वापरतात. इथे पर्सेंट एल एफ शेवटचा 7वा जर पाहिला तर पर्सेंट एल एफ दिलं आहे, इन्स्टेड ऑफ स्मॉल एल देर शुड बी कॅपिटल एल इफ यू आर युझिंग लॉंग डबल व्हॅल्यू. अनसाइन्ड इंटिजरसाठी पर्सेंट यू वापरतात, लॉंग इंटिजरसाठी पर्सेंट डी वापरतात, स्ट्रिंगसाठी पर्सेंट एस वापरतात, डबलसाठी पर्सेंट एल एफ वापरतात. इथं जे पर्सेंट एल एफ दिलं आहे ना, दॅट इज फॉर डबल. युज्ड फॉर इनपुट आउटपुट फ्रॅक्शनल और फ्लोटिंग डेटा. हे काय सगळे असाइन्ड अनसाइन्ड लॉंग, दीज आर कॉल्ड ॲज क्वालिफायर्स. क्वालिफायर कशासाठी लागतात आपल्याला, की एखादी इंटिजरची व्हॅल्यू आपण रीड केली आणि त्याची व्हॅल्यू समजा 32,767च्या वरती जात असेल तर आयदर यू कॅन यूज साइन्ड इंटिजर, तर बाय डिफॉल्ट असतो. बट इफ यू आर युझिंग अनसाइन्ड इंटिजर देन रेंज ऑफ दॅट इंटिजर नाव बिकम्स फ्रॉम 0 to 65,535. त्याच्यावर जात असेल तर मग मात्र तुम्हाला क्वालिफायर्स वापरावे लागतील. व्हॅल्यू इंटिजरच आहे पण 65,535च्या वरची आहे. जर तशी केस असेल तर मग मात्र तुम्हाला लॉंग इंटिजर वापरावं लागेल, जिची रेंज जवळपास 2 अब्जच्या आसपास आहे. सो इन फॉर्मॅटेड आय ओ स्टेटमेंट्स यू हॅव टू यूज दीज फॉर्मॅट स्पेसिफायर्स. आता फॉर्मॅटेड आय ओ स्टेटमेंट कुठले कुठले आहेत, तर तुम्ही जर हे 4 फॉर्मॅटेड आय ओ स्टेटमेंट पाहिले तर ह्याच्यामध्ये पहिलं आहे प्रिंट एफ, दुसरं आहे स्कॅन एफ, पहिलं आउटपुट, दुसरं इनपुट, आणि नंतर परत पुन्हा प्रिंट एफच आले पण त्याच्या मागे एस लागलाय, एस प्रिंट एफ. इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग प्रिंट एफ, स्ट्रिंग स्कॅन एफ. नाउ वी विल सी these functions or these statements one by one. Now what is printf? Printf statement is used to print the value of a variable or message onto screen. Now what is syntax of printf? इथं दिलेलं आहे पहा. This is the syntax. सिंटॅक्स मध्ये काय काय येतं, फ्रॉम दिस डबल कोटेशन टू दिस डबल कोटेशन. ह्याच्यामध्ये 2 गोष्टी दिलेल्या आहेत. कुठल्या कुठल्या, वन इज फॉर्मॅट स्पेसिफायर, अनदर वन इज मेसेज. either you can use only format specifier or you can use only message or you can use both in single printf statement, subject to the condition that if these double quotations contains these format specifiers, then number of format specifiers which are present in this printf, जेवढे फॉर्मॅट स्पेसिफायर असतील तेवढे इकडे व्हेरिएबल पाहिजेत. मेसेजसाठी व्हेरिएबलची आवश्यकता नाही. इथे एक्झाम्पल दिलंय पहा. इन फर्स्ट एक्झाम्पल प्रिंट एफ हॅलो हाऊ आर यू. इज देअर एनी फॉर्मॅट स्पेसिफायर इन दिस डबल कोटेशन्स. फॉर्मॅट स्पेसिफायर म्हणजे काय, हे मगाशी जे आपण पर्सेंट डी पर्सेंट एफ वगैरे वापरलं होतं त्यांच्यापैकी काही आहे का, काही नाही आहे. आलं लक्षात. सेकंड एक्झाम्पलमध्ये काय दिलं आहे आपण, वी आर नॉट युझिंग मेसेज, वी आर युझिंग ओनली फॉर्मॅट स्पेसिफायर. आणि किती फॉर्मॅट स्पेसिफायर आहेत, तर देर इज ओनली वन फॉर्मॅट स्पेसिफायर, सो देर शुड बी वन व्हेरिएबल. समजा याची पहिलं स्टेटमेंट काय प्रिंट करेल, हॅलो हाऊ आर यू ॲज इट इज. दुसरं फंक्शन किंवा दुसरं स्टेटमेंट हे जे आहे प्रिंट एफ, हे काय प्रिंट करेल, एची व्हॅल्यू. समजा एची व्हॅल्यू 10 असेल तर इट विल डिस्प्ले 10 ऑन टू स्क्रीन. आणि तिसऱ्यामध्ये मात्र आपण दोन्ही घेतलेले आहेत. मीन्स फ्रॉम धिस व्हॅल्यू इज पर्यंत जे आहे दॅट इज मेसेज, अँड फ्रॉम दिस पर्सेंट साइन टू डी देर इज वन फॉर्मॅट स्पेसिफायर. सो फ्रॉम दिस ओपनिंग डबल कोटेशन टू क्लोजिंग डबल कोटेशन देर इज ओनली वन फॉर्मॅट स्पेसिफायर. सो इफ देर इज ओनली वन फॉर्मॅट स्पेसिफायर देन देर शुड बी वन व्हेरिएबल. मग ह्याचा रिझल्ट काय येईल आता, व्हॅल्यू इज ॲज इट इज, म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ ए इज हे जशाला तसं प्रिंट करेल आणि शेवटी मग एची व्हॅल्यू प्रिंट करेल. समजा ती 10 जर आपण अशी गृहीत धरली तर हे जे दुसरं स्टेटमेंट आहे ह्याचा रिझल्ट फक्त 10 येईल आणि तिसरं जे स्टेटमेंट आहे त्याचा रिझल्ट मात्र व्हॅल्यू ऑफ ए इज
10 असं येईल. 3 एक्झाम्पल कशामुळे घेतलेत? हिअर देअर इज ओनली मेसेज, हिअर देअर इज फॉर्मॅट स्पेसिफायर ओनली, अँड हिअर देअर इज अ फॉर्मॅट स्पेसिफायर ॲज वेल ॲज मेसेज. नाव सेकंड फॉर्मॅटेड आय ओ स्टेटमेंट इफ आपण आता प्रिंट करण्यासाठी तर पाहिलं, आता रीड करण्यासाठी कुठलं स्टेटमेंट आहे? स्कॅन एफ. आपण बऱ्याच वेळेस स्कॅनर वगैरे म्हणतो. सो व्हॉट इज स्कॅनर? स्कॅनर इज अ इनपुट डिव्हाइस. तर स्कॅनर इनपुट डिव्हाइस आहे, त्याच्यामुळं स्कॅन एफ हे इनपुट स्टेटमेंट आहे. कुणाच्या दृष्टीनं? माझ्या दृष्टीने इनपुट आहे का? नाही, कम्प्युटरच्या दृष्टीनं ते इनपुट स्टेटमेंट आहे, कारण की युजरला व्हॅल्यूज द्याव्या लागतील तेव्हा कम्प्युटर व्हॅल्यूज रीड करेल. So scanf statement is used to read the value of variable from user. This is a input statement used in C. Syntax printf आणि scanf चा जवळपास तुम्ही जर पाहिला तर तो सेमच आहे. इथं सुद्धा देर आर डबल कोटेशन. मध्ये काय असतं तर मेसेजला इथं चान्स नाही. आता इथं काय? ओनली फॉर्मॅट स्पेसिफायर, आणि जेवढे फॉर्मॅट स्पेसिफायर असतील तेवढे व्हेरिएबल इकडं पाहिजे. म्हणजे रन केल्यानंतर जेव्हा तुम्ही रन कराल प्रोग्राम, आणि तो माझ्या प्रोग्राममध्ये जर स्कॅनएफ स्टेटमेंट असेल तर इट विल आस्क यू टू गिव्ह द व्हॅल्यू. 2 एक्झाम्पल दिलेले. वन इज स्कॅनएफ %d ampersand a अँड सेकंड वन इज स्कॅनएफ %d ampersand a, ampersand b. नाउ व्हॉट दिस ampersand इंडिकेट्स? डाटा टाईप शिकताना आपण पाहिलं की इंटिजरला 2 बाईट, कॅरेक्टरला 1 बाईट, फ्लोटला 4 बाईट, डबलला 8 बाईट. सो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ बाईट्स आर रिझर्व टू स्टोअर द व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल. मग ए काय? व्हेरिएबल आहे. रीड कुठली व्हॅल्यू करायची आहे? इंटिजर व्हॅल्यू रीड करायची, बिकॉज %d फॉर्मॅट स्पेसिफायर इज युज्ड. आणि ही रीड केलेली व्हॅल्यू कुठं स्टोअर करायची आहे? तर तुम्ही जे 2 बाईट रिझर्व केलेत, सी, बिकॉज इफ ए इज इंटिजर देन डेफिनेटली 2 बाईट्स आर रिझर्व टू स्टोअर ए. आणि हे रॅममधले बाईट आहेत, म्हणजे रॅममध्ये कुठं ना कुठं तरी आपल्याकडं 1-2 बाईट रिझर्व केलेले असतील. आणि ह्याला दिलेलं नाव काय? तर याला दिलेलं नाव आहे ए. इनिशियली these memory locations contain some garbage value. पहिल्यांदा हे मेमरी लोकेशनवर काय असतं तर काहीतरी गार्बेज व्हॅल्यू असते. पण आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस स्कॅनएफ स्टेटमेंट व्हॉट विल हॅपन? समजा मी एची व्हॅल्यू जर 10 दिली तर दीज मेमरी लोकेशन्स फिल अप विथ द व्हॅल्यू 10, कारण की एला आपण 2 बाईट दिलेले आहेत. आणि दिस ampersand इंडिकेट्स ॲड्रेस, means read value from keyboard whose data type is integer and store that value on memory location. कुठल्या मेमरी लोकेशनवर? तर ए साठी जे कुठलं मेमरी लोकेशन तुम्ही दिलेलं असेल त्या मेमरी लोकेशनवर ही दिलेली व्हॅल्यू युजरनं जी दिली आहे ती स्टोअर करा. सेकंड एक्झाम्पल, आता दोन्ही पहिलं एक्झाम्पल एवढं डिटेलमध्ये आपल्याला लक्षात आल्यानंतर सेकंड एक्झाम्पलमध्ये काय होईल? पहिले रीड केलेली व्हॅल्यू एच्या मेमरी लोकेशनला जाईल आणि दुसऱ्यांदा रीड केलेली व्हॅल्यू बीच्या मेमरी लोकेशनला जाईल, बिकॉज हिअर 2 डिफरंट व्हेरिएबल्स आर युज्ड. अँड इफ फॉर्मॅट स्पेसिफायर्स आर %d, देन डेफिनेटली डेटा टाईप ऑफ दीज व्हेरिएबल्स इज इंटिजर. मग ह्यांची डेटा टाईप जर इंटिजर असेल तर ह्याला प्रत्येकाला सेपरेट 2-2 बाईट दिले जातील कुठं ना कुठं तरी मेमरीमध्ये. ह्याला आपण ए म्हणणार आणि याला आपण बी म्हणणार. मग एची व्हॅल्यू समजा 10 दिली तर ती एच्या मेमरी लोकेशनला जाईल, आणि बीची व्हॅल्यू जर 20 दिली तर ती बीच्या मेमरी लोकेशनला जाईल. आता हे सगळं कशासाठी करायचं आहे? कारण की पुढं आपल्याला यांच्या व्हॅल्यूज प्रोसेस करायच्या. आपण जेव्हा व्हॅल्यू देतो तेव्हा त्या कुठं ना कुठं तरी स्टोअर राहिल्या पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण या सगळ्यांचा वापर करतो. नेक्स्ट,
जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की प्रिंटएफ स्कॅनएफ बरोबर यस प्रिंटएफ आणि यस स्कॅनएफ नावाचे स्टेटमेंट येतात. ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर सिंटॅक्स जवळपास सेमच आहे, प्रिंटएफ सारखाच. फक्त एक गोष्ट एक्स्ट्रा आली, ती म्हणजे ही. इथं दिलेलं सुद्धा आहे की दिस स्टेटमेंट इज ऑलमोस्ट सेम ॲज प्रिंटएफ स्टेटमेंट, बट इन्स्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द व्हॅल्यू ऑन टू स्क्रीन इट विल स्टोअर इट इन वन स्ट्रिंग. हे काय करेल, स्ट्रिंगमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करेल, प्रिंट करणार नाही. त्यासाठी तुम्ही ही स्ट्रिंग डिक्लेअर केलेली पाहिजे. आणि नाव स्ट्रिंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन सी. सो व्हॉट यू हॅव टू डू, व्हॉट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ अरे ऑफ कॅरेक्टर्स. सो यू हॅव टू डिक्लेअर स्ट्रिंग लाईक दिस. सपोज कॅर, इथं काय घेतलेलं आहे, व्हेरिएबलचं नाव STR. पुढे जाऊन आपण ॲरे शिकणारच आहोत, पण सध्या लक्षात घ्या की जेव्हा मी कॅर STR लिहितो तेव्हा एक कॅरेक्टर फक्त, कारण की कॅरेक्टरची रेंज -128 to 127 और 0 to 255 आपण त्यांना ASCII कॅरेक्टर म्हणतो. पण जर मला स्ट्रिंग वापरायची असेल तर मला असे 10, 12, 20, 25 कॅरेक्टर घ्यावे लागतील. तर होईल काय इथं आता की whatever may be the contents which are present in this double quotation, instead of displaying these contents onto screen, it will store the contents into variable. म्हणजे ह्याला प्रिंट करण्याच्या ऐवजी प्रिंटएफ काय करत होतं, डायरेक्ट प्रिंट करत होतं. हे प्रिंट करेल का, नाही, प्रिंट नाही करणार. पण हे डबल कोटेशनमध्ये जे काही असेल ते STR मध्ये स्टोअर करेल लिहून. आणि जर STR मध्ये तुम्ही 10, 20 जे काही घेतलेलं असेल तेवढे नंबर ऑफ कॅरेक्टर आपण त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो. बिकॉज टू स्टोअर 1 कॅरेक्टर 1 बाईट इज रिक्वायर्ड. जर मी 10, 20 घेतले समजा, तर 20 कॅरेक्टरला किती बाईट रिझर्व केले जातील, 20 बाईट रिझर्व केले जातील. इथे कॅरेक्टर किती आहेत, हॅलोचे 5, स्पेस 1 6, एक्सक्लेमेटरी मार्क 7, स्पेस 8, 8 आणि 3 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 कॅरेक्टर आहेत. सो येस, इफ यू हॅव डिक्लेअर्ड STR ऑफ 20, देन इट इज पॉसिबल टू स्टोअर हॅलो हाऊ आर यू इन टू स्ट्रिंग STR. तसंच दुसऱ्या एक्झाम्पलमध्ये फक्त आता वेगळं काय, तर हे %d आहे. म्हणजे स्ट्रिंग ॲज इट इज जाईल, पण %dच्या जागी मात्र काय जाईल, ची जी काही व्हॅल्यू असेल ती. दुसरं यस प्रिंटएफ सुद्धा काही प्रिंट करेल का, तर नाही, प्रिंट करणार नाही. पण व्हॅल्यू समजा ची व्हॅल्यू 25 आहे, तर व्हॅल्यू ऑफ इज 25. हे जेवढं जे स्टेटमेंट आहे किंवा स्ट्रिंग आहे, ही सगळी स्ट्रिंग कुठं स्टोअर होईल, STR मध्ये जाऊन स्टोअर होईल. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हॉट यू कॅन से यस प्रिंटएफ स्टेटमेंट. जस्ट लाईक यस प्रिंटएफच्या ऐवजी आता दुसरं स्टेटमेंट आहे यस स्कॅनएफ. यस स्कॅनएफ सुद्धा तेच करणार, कारण की आपण रीड केल्यानंतर ती व्हॅल्यू त्या व्हेरिएबलला तर जाणारच आहे, पण त्या व्हेरिएबल बरोबरच STR मध्ये सुद्धा जाणार आहे. यस स्कॅनएफ स्टँड्स फॉर स्ट्रिंग स्कॅनएफ. दिस फंक्शन इज सिमिलर टू स्कॅनएफ फंक्शन, बट दिस फंक्शन रीड्स डेटा फ्रॉम द स्ट्रिंग और कॅरेक्टर ॲरे इन्स्टेड ऑफ द कन्सोल स्क्रीन. म्हणजे इकडून तिकडे जाणार, आता STR मध्ये जाणार. सिंटॅक्समध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर स्कॅनएफ सारखाच सिंटॅक्स आहे, फक्त इथं काय स्ट्रिंग आहे, फॉर्मॅट स्पेसिफायर आहेत, आणि फॉर्मॅट स्पेसिफायर जेवढे असतील दॅट मच अमाऊंट ऑफ व्हेरिएबल्स शुड बी प्रेझेंट. सो इट इज ऑल अबाउट फॉर्मॅटेड IO statements. If you like the video, then kindly like it and subscribe the channel. Thank you very much.